كثيرا الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر
ويسر وتمم علينا بالخير मैं दूर हूँ मजबूर हो ऐ सैयद आलम मैं दूर हूँ मजबूर हो ऐ सैयद आलम दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं कैस के मानंद नहीं आशिक लैला मैं कैस के मानंद नहीं आशिक लैला मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दवाना मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दवाना ये जुमला जहाँ जिसके तजल्ली से उजाला ये जुमला जहाँ जिसके तजल्ली से उजाला हुसैनपुर कालाकचुआ डाटलापाड़ा जामे मस्जिद उद्योगे आयोजित बर्षी तफसीरुल कुरान महफिल आज 13 জানুয়ারি 2024 मुतबर्रकी मजलिस से सम्मानित सभापति हज़रत मौलाना नाजीज सिद्दीकी आल कुरैशी जौनपुरी दामात बरकातुहुम आजकेर महफिले सम्मानित सह सभापति अलहाज हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहिब शाह दिलारबाग आजकेर महफिलेर प्रधान अतिथि 6 नং मयनामती यूनियन परिषदेर सम्मानित चेयरमैन जनाब एडवोकेट मोहम्मद लालन हायदार आजकेर महफिले कथा बोलबेन प्रधान वक्ता हज़रत मौलाना डॉक्टर सैफुल इस्लाम जिहादी दामात बरकातुहुम आजकेर महफिलेर प्रधान मुफस्सिर विशिष्ट इस्लामी जिंदाबिद मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना गाजी याकूब उस्मानी दामात बरकातुहुम मुतबर्रकी मजलिसेर परिचालना करछेन हुसैनपुर कालाकचुआ डाकलापाड़ा जामे मस्जिदेर सम्मानित खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल हुसैन दामात बरकातुहुम आरो अनेकेई बाद आल असर थेके निये कथा बोलेछेन सामने बोलबेन देशेर श्रेष्ठ उलामाए केराम कथा बोलबेन बाद आल मागरिब सचराचर आमादेर एलाकागुलोते मानुष एई महफिले हाजिर हय ना मागरिबेर परे व्यस्ततार समय पार करे एशार नामाजेर परे खावा दावा करे एरपरे आस्ते धीरे महफिलगुलोते उपस्थित हय किन्तु बाद आल मागरिब अल्प टाइमेर माझे युवकरा एई महफिलेर आयोजन करेछेन खूब अल्प आमाके टेलिफोन करे बोलछे हुजूर ओई तारिखे आपनार प्रोग्राम कई आमी बोल्लाम जे प्रोग्राम हलो मुरादनगर तो ठीक आछे मुरादनगर हইলে बाद मागरिब एकटु कथा बोले एरपर जाबे जाबो तो एई पथेई
দেবিদ্বার হয়ে কোম্পানিগঞ্জ হয়ে মুরাদনগর রোডে, ঠিক আছে, বাদাল মাগরিবই কথা বলবো। তো এখানে সামনে এসা আমাদের একটা প্রতিবন্ধকতা আছে, যেটা এশার পর থেকে বয়ান শুরু করলে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নাই, কোনো নামাজ পড়া লাগে না। এক নাগারে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 2 3 4টা বক্তা থাকলেও কোনো অসুবিধা ফেস করতে হয় না। কিন্তু বাদাল মাগরিব থেকে নিয়ে আসা পর্যন্ত টাইম ইজ টু শর্ট, অল্প টাইমেই কিছু কথা বলা যায়। এজন্য আপনারাও মাগরিবের পর নিজের ব্যস্ত সময়কে প্রায়োরিটি না দিয়ে কিছু আলোচনা শোনার লক্ষ্যে একটি সুন্দর মসজিদ, যেটা মসজিদ আল্লাহর কাছে আসমানের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং দামি জায়গা, এই জায়গাতে কিছু আলোচনা শোনার লক্ষ্যে বসে আছেন। শুরুতে আমাকে উচ্চ কণ্ঠে উচ্চ আওয়াজে জবাব দিবেন, এই সুন্দর মসজিদটা পেয়ে আপনারা খুশি না বেজার? একটু মন থেকে বলেন, খুশি না বেজার? কম খুশি না বেশি খুশি? এই মজলিসগুলো মুমিনে কামেলের চলার পথের একটা খোরাক স্বরূপ। ইন ফিউচারে সে কেমনে চলবে, কোন পথে যাবে, কিভাবে চলবে, জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে কিছু আলোচনা শুনে বাস্তব জীবনে আমল করবে, এই লক্ষ্যে এই মজলিসগুলো। এই জন্য এগুলো বরকত দিয়ে ভরপুর, এগুলোতে আসবেন, বসবেন। মনে রাখবেন, এই যে এখানে বসতেছেন 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা যদি বসেন, আপনাদের দ্বারা বিন্দু থেকে বিন্দু পরিমাণ কোনো গুনাহ সংগঠিত হবে না। হবে? সগীরা গুনাহ হবে, কবিরা গুনাহ হবে। কারণ মসজিদে যতক্ষণ সময় আপনি বসবেন কোনো গুনাহ নাই, কোনো গুনাহ হবে না, খালি সওয়াবই হবে। দেখবেন মসজিদে বসলে তাসবিহ জপতে মন চায়, দরুদ পড়তে মন চায়, জিকির করতে মন চায়, ইস্তিগফার করতে মন চায়, তওবা করতে মন চায়। কিন্তু দোকানে যেয়ে যদি আড্ডায় বসেন, ওখানে বসলে তাসবিহ জপতে মনে চাইবে, জিকির করতে মনে চাইবে, দরুদ পড়তে মনে চাইবে? চাইবে না। এজন্যই নবীজি বলেছেন, আহাব্বুল বিলাদ ইলাল্লাহি মাসাজিদুহা, এরপরে আবগাদুল বিলাদ ইলাল্লাহি আসওয়াকুহা। নবীজি বলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মহব্বতের ভালোবাসার জায়গা দুনিয়াতে মসজিদগুলো, আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণার জায়গা হলো আমাদের বাজারগুলো। এজন্য এই বাজারের সময় বেশি দিব নাকি মসজিদে দিব? কোথায় দিব? কিন্তু আমাকে তো উল্টো হইছে, মসজিদে আসলে কত সময় খালি কেমনে সময় যাচ্ছে রে, ওরে বাপরে বাপ, খালি বের হ বের হ, মনে হয় গায়ের মধ্যে আগুন লাগাই দিছে। ইমাম একটু ছোট্ট থেকে ছোট্ট চূড়ার মধ্যে একটু বড় চূড়া একটু চেঞ্জিং করে নেওয়ার কারণেই, হ্যাঁ, ইমাম কি জানে না আমি ব্যস্ত মানুষ, আমার দোকান আছে, করতে হবে আমার? ইমাম কি বুঝে না আমি চাকরিজীবী? এটা কি ইমাম জানে না? ইমাম কি জানে না আমার বাড়িতে আজকে আমার ব্যক্তিগত কিছু কাজ চলছে? জানে না? ইমাম এত বড় সূরা নিছে কেন, এত বড় আয়াত নিছে কেন? মাথা গরম। কিন্তু দোকানে যে ঘন্টার পর ঘন্টা, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা এই যে চলছে আড্ডা, চলছে তো চলছে, কিন্তু জানে না মসজিদে যতক্ষণ বসে থাকবে সওয়াব হবে, বাজারে যতক্ষণ বসবে চেষ্টা যদি করে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য চাইলেও সম্ভব হবে না। কারণ গেছেন তো, যাওয়ার পরে দোকানে দেখতেছেন যে একজনে আরেকজনের গীবত করছে, যে বলতেছেন এই কি করো, ওই যে অমুক ব্যক্তির বিষয়ে বলি, আমিও তো জানি। হয়তো কি জানো, এর চা দে, সুন্দর করে চাটা টান দেয়, চায়ের পরে পান দেয়, এবার পান চাবায় আর 4 জনে মিল্লা বৈশা একজনের অগুচরে যত তার বদনাম আছে 5 জনে মিল্লা একজন রেহাও করার জন্য ওই দোকানে করে। আর ওই গীবতটা কি মসজিদে আসলে হয়? বলেন হয়? হয়। যেটা মসজিদে হয় ওটা দোকানে হবে না, যেটা দোকানে হয় ওটা মসজিদে হবে না। সাবধান মুসলমানরা, মসজিদকে প্রায়োরিটি দেওয়া লাগবে, দোকানে বসাকে প্রায়োরিটি দেওয়া যাবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝ দান করেন।
আরো জোরে পড়েন আল্লাহ পাক মসজিদে বেশি সময় পাস করার তৌফিক দান করেন। আরো জোরে পড়েন আমিন। খুতবায় একটি সূরা তিলাওয়াত করেছি, সূরাটার নাম কি? সূরাতু আত-তিন। ওয়াত-তিনি ওয়াজ-যাইতুন ওয়া তুরি সিনিন ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন। এই সূরা কি জীবনে শুনেন নাই? বহু শুনছি। কারা কারা পারেন একটু হাত তোলেন তো। অনেকেই জানে আমাদের কমন সূরা, আমাদের একটা পরিচিত সূরা। আমাদের ইমামরা পড়েন, আমাদের খতিবরা পড়েন, আমরাও নামাজের মধ্যে মাঝে মাঝে সূরায়ে তিনটা সূরায়ে ফাতিহার সাথে আমরা মিলাই। দামি সূরা, যদিও সূরাটা অনেক বড় লম্বা সূরা নয়, ছোট সূরা, কিন্তু দামি সূরা। এই সূরা নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো, শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ। সূরাতু আত-তিন 95তম সূরা। কয় নাম্বার? মোট সূরা কয়টা? 114। 114 থেকে এটা কত? 95তম। সূরাতু আত-তিন মাক্কি সূরা। এই সূরা নাজিল হলো কেন? অবতরণের একটা প্রেক্ষাপট আছে প্রত্যেকটা সূরার। শানে নুজুল যাকে বলা হয়, যেটা অবতরণের প্রেক্ষাপট। আপনারা যে এই যে আজকে মসজিদে মাগরিবের পরে বসে আছেন, একটা উদ্দেশ্য কি আপনাদের নাই? বাড়িতে বিল্ডিং এর কাজ ধরছেন, উদ্দেশ্য নাই? এমনিতেই পৃথিবীতে কোনো মানুষ কোনো কাজ করে না, একটা উদ্দেশ্য ওই কাজের অবশ্যই আছে। ঠিক তদ্রূপ ভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে এক একটা আয়াত, এক একটা সূরা যে নাজিল করেছেন, এই সূরা এবং আয়াত নাজিল করতে যে আল্লাহর একটা উদ্দেশ্য আছে। কোন সূরা এমন নাই যেটাকে উদ্দেশ্যবিহীন আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন। এমন একটা সূরাও নাই, কোন আয়াতও নাই। পড়েন না সুবহানাল্লাহ। বান্দার যখন যা লাগবে, যখন যে সময়ে বান্দা আটকিয়ে যাবে, এই সব বিষয়ে দিক নির্দেশন করার জন্য, পথ প্রদর্শন করার জন্য আল্লাহ পাক এই সূরাগুলো নাজিল করেছেন। সূরাতু আত-তিন এমনিতেই নাজিল করে নাই। রাহমাতুল লিল আলামিনের জামানা, নবীর জামানায় কিছু লোক হয়ে গেল এতটা পরিমাণ বয়োবৃদ্ধ, যারা অতিরিক্ত লেভেলের বৃদ্ধ হয়ে গেল। আছে না আমাদের, দেখবেন মাঝে মাঝে স্বাভাবিকভাবে 70-80 বছর অনেকেই বাঁচে, কিন্তু দেখবেন মাঝে মাঝে 110, 15, 20 বছর পর্যন্ত অনেকে হায়াত পায় না। ওনাকেই বলা হয় বয়োবৃদ্ধ। যে এত বৃদ্ধ হয়েছে, যেই বৃদ্ধগুলো সচরাচর গ্রামে দেখা যায় না, অনেক বৃদ্ধ। আল্লাহ পাক তার হায়াত অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন। এরকম বয়োবৃদ্ধ নবীর জামানায় দেখা গেল এরা এত বয়োবৃদ্ধ, স্বাভাবিকের চাইতে আল্লাহ পাক এদের হায়াতে আরো পরিমাণ বরকত দিয়ে দিলেন, আরো বাড়াইয়া দিলেন। এরা হায়াত পায়া যখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে গেল, বয়োবৃদ্ধ হলে তো সৎ কর্মগুলো করা যায় না, নামাজ ইচ্ছা করলেও চাইলেও ভালো করে পড়তে পারে না, রোজাগুলো রাখতে পারে না, আমল করতে পারে না। হায় হায়, এখন তো এরা বৃদ্ধ হয়ে গেল, তো নামাজ পড়বে কেমনে, রোজা রাখবে কেমনে, আমল করবে কেমনে? মানুষের কাছে এটা, মানুষের ব্রেনে যখন আসলো, তখন নবীর দরবারে গেল আর যা বলল, এই পয়গম্বর, এই যে বৃদ্ধ লোকগুলো, এরা তো বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সুন্দর করে নামাজ পড়তে পারে না, রোজা রাখতে পারে না, আমল করতে পারে না, তো এদের হালতটা কেমন হবে, এদের অবস্থা কি হবে? এরা তো সৎকর্ম করতে পারে না। যখন লোকেরা যে নবীকে বলতে লাগলো, সাথে সাথে আল্লাহ পাক জিব্রাইল পাঠাইলেন, এই জিব্রাইল যাও, নবীকে যা সূরা 3 নাজিল করো, নবীর উপরে অবতরণ করে নবীকে শুনাইয়া দাও যে এই বয়োবৃদ্ধগুলো সৎ কর্ম যদি এখন নাও করতে পারে, এরা অসুস্থ হওয়ার আগে, এরা বুড়া হওয়ার আগে, এদের বয়স থাকতে, এদের শক্তি থাকতে, এদের সামর্থ্য থাকতে যদি এরা কোনো আমল করে থাকে, তাহলে বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় যদি অসুস্থতার কারণে নামাজ পড়তে পারে না, রোজা রাখতে পারে না, আমল করতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ পাক অসুস্থ হওয়ার আগের আমলের উপর বিচার করে তার আমল নামায় নেকি দিয়ে দিবে। এটা সূরা 3 এর মূল আলোচনা। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
আল্লাহ বলেন তিনের কসম। একই আয়াতের মধ্যে আমার মাওলা কাটলেন জাইতুনের কসম। দ্বিতীয় নাম্বার আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন সিনাই পর্বতের কসম আমি মাওলা কাটলাম। তিন নাম্বার আয়াতের মধ্যে আমার মাওলা সর্বোত্তম লেভেলের যেই নগরী মক্কা নগরী, পবিত্র নগরী, ওই নগরীর কসম আমার মাওলা খাইলেন। তিনটা আয়াতের মধ্যে চারটা কসম খাইয়া আমার মাওলা জানায়া দেয়, এ মানুষ, তোদের আমি মাওলা যত সুন্দর করে, যত সুন্দর বয়ব দিয়া বানাইলাম, আর কোন মাখলুক এত সুন্দর করে আমি মাওলা বানাই নাই। আল্লাহ পাক বলেন এক নম্বরে তিনের কসম, দুই নম্বরে জাইতুনের কসম। তিন আর জাইতুন দুইটা ফলের নাম। এই যে তিন ফল দেখবেন মাঝে মাঝে ফেসবুক ইউজ করনে ওনারা ভালো করে জানে, অনেক ব্যবসায়ীরা এই তিনের অ্যাডভাইস দেয়, বাহির থেকে তিন ফলগুলোকে ইম্পোর্ট করে করে আইনা বিক্রি করে মানুষের বলে, এ মানুষ, ক্যান্সার থেকে বাঁচতে হলে এই তিন ফলটাকে কন্টিনিউ খাবারের লিস্টের মধ্যে নিয়ে আস। ফজরের পরে খালি পেটে খাইবা, মাগরিবের আগে সন্ধ্যার টাইমে যখন পেটটা খালি হয়ে যাবে ওই সময় তিন ফলটা তুমি নিয়মিত কন্টিনিউ খাবারের লিস্টের মধ্যে নিয়ে আসো। তিন ফলের এত পরিমাণ ফায়দা, যেই ফায়দাটা বাড়লো আমার মাওলা তিন ফলের কসমটা আমার মাওলা নিজেই কাটলেন। আল্লাহ পাক বলেন আমি মাওলা তিনের কসম খাইলাম, যার কারণে তিন ফলটার দাম এত পরিমাণ বাড়িয়া গেল। এখন তো বিজ্ঞানীরা, রিসার্চাররা গবেষণা করে 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 এরা বের করে, কিন্তু আল্লাহ বলেন এই তিন ফলের মালিক তো হলাম আমি মাওলা। দুনিয়ার কোনো বিজ্ঞানী এই তিন ফল বানাইতে পারবে না, আমি আল্লাহ বানাইলাম। এই তিন ফল যদি কোনো বান্দা নিয়মিত খায় কত ফায়দা, বলে রক্তচাপের কারণে বান্দা কোনোদিন মরবে না, মরবে না। শুধু তাই না, যাদের হজম শক্তি হয় না, বান্দা যদি তিন ফল খায়, হজম শক্তি কম, আল্লাহ পাক হজমের মধ্যে পরিপূর্ণ বরকত বাড়ায়া দিবে। অটোমেটিক হজম শক্তিটাও আল্লাহ অনেক পরিমাণে বাড়ায়া দিবে। শুধু তাই না, কত মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হইয়া দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় যদি তিন ফল নিয়মিত খাও। বলে আল্লাহ পাক এই তিন ফলের খাওয়ার বদৌলতে ক্যান্সার নামক এত দুরারোগ্য রোগেতে তোমাকে আক্রান্ত করবে না। আল্লাহ পাক তিনের বরকত এত পরিমাণ বাড়ায়া দিলেন। এই তিনের কসম আমার মাওলা খাইলেন। এরপরে আল্লাহ কয় তিনের পরে জাইতুনের কসম খাইয়ে আমি মাওলা দাম আরো বাড়ায়া দিলাম। এই বান্দা, জাইতুন, এই জাইতুন হলো অলিভ অয়েল। অলিভ অয়েল জাইতুনের তেল, যেটা প্রায় জায়গায় বাজারে পাওয়া যায়, এর দাম এত। আল্লাহ পাক ওই জাইতুনের কসম খাইয়া জাইতুনের দামটাকেও বাড়ায়া দিলেন। এই জাইতুনের তেল যদি কোনো বান্দা নিয়মিত দাড়ির মধ্যে লাগায়, চুলের মধ্যে লাগায়, বান্দা বুড়া হয়ে যাবে। ওই দাড়ি আর চুল আমার জাইতুন ফলের বরকতে বান্দার চুল আর দাড়ি ভালোভাবে পাকবে না। রহমাতুল লিল আলামিন নবী আমার জানায়া দিলেন, ওমরে ফারুক আজম নবীর 2 নাম্বার সাহাবী, জান্নাতের সার্টিফিকেট যারা পায়া গেলেন, এদের মাঝে 2 নম্বরে তার নাম হলো ওমরে ফারুক। ওমরে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, নবী বলেছে যদি কোনো বান্দা সুন্দর করে জাইতুনের তেল খায়, আবার জাইতুনের তেল যদি শরীরের মধ্যে মালিশ করে, অটোমেটিক ওই বান্দা সহসায় বান্দা অটোমেটিক বুড়া হবে না। আল্লাহ পাক শরীরের মধ্যে বরকত বাড়ায়া দিবে, চুলের মধ্যেও বরকত বাড়ায়া দিবে। কেন বাড়াবে? কারণ জাইতুনের কসমটা তো দুনিয়ার কোনো মানুষ খায় নাই, একজন কসম খেয়েছে, চিল্লায়া বলো তার নাম। আল্লাহ পাক
যেই জিনিসের কসম খায় ওই জিনিসের দামটা তো অটোমেটিক বান্দা বেড়ে যায়। আল্লাহ কয়, হ্যাঁ মানুষ, 1 নম্বরে 3-এর কসম খাইলাম, 2 নম্বরে জাইতুনের কসম। এরপরে 2 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, সিনাই পর্বতের কসম আমি মাওলা খাইলাম। কোন সেই পর্বত? যেই পর্বতে মুসা নবী যাইয়া আমার মাওলার সাথে কথা বলে। কম বলে না বেশি বলে? হ্যাঁ, এত পরিমাণ বেশি বলে। মুসা নবী সিনাই পর্বতের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমার আল্লাহকে একটা প্রশ্ন করে, প্রশ্ন করতে দেরি আমার আল্লাহ মুসা নবীরে উত্তর দিয়া দেয়, আবার প্রশ্ন করে, আবার আমার মাওলা উত্তর দিয়া দেয়, আবার প্রশ্ন করে, আবার উত্তর দিয়া দেয়। এজন্য আল্লাহ পাক মুসা নবীর ব্যাপারে জানায়া দিলেন, ও পয়গম্বর, ওই মুসা আমার সাথে এত পরিমাণ কথা বলেছে, কাল্লামাল্লাহু মুসা তাকলিমা। ওই মুসা নবীর লকব আমি মাওলা দিয়া দিলাম কালিমুল্লাহ। আমি আল্লাহর সাথে মুসা নবী সিনাই পর্বতের মধ্যে দাঁড়াইয়া এত কথা বলে, সেই কথা আমার কোন নবী আমার সাথে বলে নাই। মুসা নবী যেই সিনাই পর্বতে দাঁড়াইয়া আমি মাওলার সাথে কথা বলেছে, ওই সিনাই পর্বতের কসম আল্লাহ পাক বলেন 1 নম্বরে 3 এবং জাইতুনের কসম আমি মাওলা খেলাম। 2 নম্বর, মানুষ, আমি মাওলা 2 নম্বরে সিনাই পর্বতের কসম কাটলাম। 3 নম্বরে আল্লাহ বলেন, ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন, এই নিরাপদ নগরীর কসম আমি মাওলা খাইলাম। কোন নিরাপদ নগরী? মক্কা নগরী। এত পরিমাণ সম্মানিত এক জায়গা, ওই জায়গা বড় দামি, ওই জায়গা বান্দাদের জন্য অনেক পরিমাণে নিরাপদ। ওই মক্কাতে এমন একটা জায়গা আছে যেই জায়গাকে বলা হয় হেরেম শরীফ। ওই হেরেম শরীফের মধ্যে একটা মশাকে পর্যন্ত কেউ মারতে পারে না, একটা মাছিকে পর্যন্ত কেউ মারতে পারে না, একটা মানুষে ওই জায়গায় রক্তাক্ত করতে পারবে না, ওই জায়গায় যুদ্ধ চলে না। ওই জায়গাটা আমার মাওলা এত পরিমাণ নিরাপদ রাখলেন। ওই হেরেম শরীফের আঙ্গিনায় কেউ কাউকে মারে না, কেউ কাউকে আঘাত করতে পারে না। ওই হেরেম শরীফের আঙ্গিনায় কেউ কাউকে রক্তাক্ত পর্যন্ত করতে পারে না, কারণ ওই হেরেম শরীফে একজনের ঘর আছে। ওই ঘর দুনিয়ার জুবাইরের না, ওই ঘর দুনিয়ার কোনো মানুষের না, ওই ঘর একজনের। চিল্লা বলো তার না। কার ঘর? জোরে বলেন। আল্লাহর ঘর ওটা। আল কাবাতু বাইতুল্লাহ, কাবা আমার মাওলার ঘর। ওই নিরাপদ নগরী মক্কা নগরীর কসমটা আমার মাওলা খাইটা জানায়া দিলেন, বান্দারে আমি মাওলা 3 আয়াতের মধ্যে 4টা কসম তোর জন্য খাইলাম আর জানাইলাম। আমি আল্লাহ মানুষ বানাইছি, এত সুন্দর করে আমি মাওলা বানাইলাম। অন্য মাখলুক বানাইছি, তবে এত সুন্দর করে আমি আল্লাহ বানাই নাই। তোর আকৃতি দিয়েছি আমি আল্লাহ নিজের হাতে মায়া করে তোরে বানালাম। কোন জায়গায় নাক দেওয়া লাগবে ওই জায়গায় নাক দিয়া দিলাম, কোন জায়গায় তোর চক্ষু দেওয়া লাগবে ওই জায়গায় চক্ষু দিয়া দিলাম, কোন জায়গায় কান দেওয়া লাগবে ওই জায়গার মধ্যে কান দিয়া দিলাম, কোন জায়গায় পা দেওয়া লাগবে ওই জায়গার মধ্যে পা দিয়া দিলাম, কোন জায়গায় হাত দেওয়া লাগবে ওই জায়গার মধ্যে আমি মাওলা হাত দিয়া দিলাম। বান্দারে আবার চক্ষু দিতে যাইয়া আমি মাওলা একটা চক্ষু তোরে দিলাম না, 2টা চক্ষু দিয়া দিলাম। কান দিতে যাইয়া একটা কান দেই না, আমি মাওলা 2টা কান দিয়া দিলাম। আমি আল্লাহ তোরে পা দিতে চাইয়া একটা পা দিলাম না, 2টা পা দিয়া দিলাম। আমি আল্লাহ হাত দিতে যাইয়া একটা হাত দিলাম না, বরং মায়া করে 2টা হাত করে দিয়া দিলাম। এত সুন্দর করে বানাইছি, দুনিয়ার অন্য কোনো মাখলুক এত সুন্দর করে আমি বানাই না। হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাউউরু লাহুল আসমাউল হুসনা ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া হুয়াল
আজিজুল হাকীম। আল্লাহ পাক বলেন হুয়াল্লাহুল খালিক, আমার আল্লাহর পরিচয় বান্দা তুমি শুনে যাও। আল্লাহর পরিচয় হলো আল্লাহ হলেন খালিক, তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা, তিনি মানুষ বানাইছেন, দুনিয়ার সব কিছু তিনি বানাইলেন। আল বারি, তিনি হলেন উদ্ভাবন কর্তা, তিনি উদ্ভাবন করলেন। 3 নাম্বার আমার মাওলার পরিচয় হলো তিনি হলেন মুসাউবির, সুন্দর করে আকৃতি আমার মাওলা দিয়া দিলেন। এই যে আমগরে বানাইছে, কোন জায়গায় হাত দিছে, কোন জায়গায় পা দিছে, আল্লাহ বানাইতে যাইয়া দুনিয়ার কোন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে পারমিশন নিয়েছে নাকি? নিয়েছে? কোন বান্দার কাছে পারমিশন লাগে নাই। এত সুন্দর করে আল্লাহ বানালেন। আল্লাহ কয় আমি আল্লাহ হলাম আকৃতি দানকারী আল্লাহ, এত সুন্দর করে বানাইছি তোরে, এত সুন্দর করে আমি মাওলা আকৃতি দিয়া দিলাম। আমি আল্লাহর নাম মুসাউবির, আকৃতি দানকারী আল্লাহ। ওই আল্লাহ মানুষকে বড্ড সুন্দর করে মায়া করে বানালেন। আল্লাহ পাক বলেন হ্যাঁ বান্দা, সুন্দর করে বানাইলাম, কসম খাইলাম, আবার কসম খাইয়া জানায়া দিলাম তোদেরে আমি মাওলা সুন্দর করে বানাইছি। এটা কেন বলতে চায়? বান্দা সুন্দর করে বানানোর পরেও আমার মাওলারে ভুলে যায়। দেখবেন এত সুন্দর করে বানানোর পরেও ফজর পড়ে না, জোহর পড়ে না, আসর পড়ে না, মাগরিব পড়ে না, এশার নামাজটাও পড়ে না, রমজানের 30টা রোজা এই বান্দা রাখতে পারে না, আমার মাওলার আদেশগুলো মেনে 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 চলতে পারে না। আল্লাহ কয় গোলামেরা সুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন, আমি আল্লাহ তোরে সুন্দর করে বানিয়েছি, আবার আমি মাওলা তোরে হীনদের একবারে হীনতম পর্যায়ে আমি মাওলা তোরে ফিরাইয়া দিব। মুফাসসিরিনে কেরাম এই আয়াতের 2টা ব্যাখ্যা এরা করলেন, হীনদের হীনতম মানুষকে ফিরাইয়া দিবে। আল্লাহ কয় তোরে সুন্দর করে আমি মাওলা বানাইলাম, আবার এই সুন্দর থেকে আমি আল্লাহ তোরে হীনদের হীন জায়গায় পৌঁছায়া দিব, একবারে তোরে আমি মাওলা ধ্বংস করে দিব। এর মানে কি? মুফাসসিরিনে কেরাম 2টা ব্যাখ্যায় আয়াতের করলেন। 1 নাম্বার ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ পাক যে বললেন এই মানুষকে হীনদের হীনতম জায়গায় ফিরিয়ে দিবে, 1 নাম্বার কারণ হলো এই বান্দাকে যে আল্লাহ যৌবন কাল দিয়া দিল, এই যৌবন কাল তো বান্দার মাঝে সর্বাবস্থায় থাকবে না। আজকে আছে, 2 দিন আছে, 10 দিন আছে, 20 দিন আছে, 10 বছর পর্যন্ত রইল, কিন্তু সর্বাবস্থায় এই জুয়ান কালের পাওয়ার আমার আপনার থাকবে নি? থাকবে। যারা মুরব্বী হয়ে গেল, কত বড় 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 বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বী, এদেরকে যায় যদি বলেন আপনি এখন চাইলেই কি সব কাজগুলো করতে পারেন নাকি? বলে না, পারি না। কেন পারেন না? বলে আমার মাওলা একটা সময় আমার অনেক পরিমাণ শক্তি দিয়েছিল, আজ আমার ওই শক্তি নাই, যার কারণে আমি সব কাজগুলো চাইলেও করতে পারি না। হঠাৎ করে এই বান্দা জুয়ান কাল শেষ হয়ে বৃদ্ধ চলে আসলো। আল্লাহ কয় তোরে আমি মাওলা সুন্দর করে বানাইলাম, তবে একটা পর্যায়ে এমন হয়ে যাবে তুই বয়োবৃদ্ধ হয়ে যাবা, এত বুড়া হয়ে যাবা, ওই সময় চেষ্টা করলেও তুই আমলের লাইনে অগ্রগামী হতে পারবা না। ওই সময়ে চেষ্টা করলেও আমার আল্লাহর আদেশগুলো মেনে মেনে চলতে পারবা না। ওই সময়ে চেষ্টা করলেও তুমি পবিত্রতা অর্জন করে করে চলতে পারবা না। ওই সময়ে চেষ্টা করলেও আল্লাহর কমান্ড মেনে মেনে চলতে পারবা না। আল্লাহ পাক জানায়া দেয়, হে আমার গোলামেরা, ওই সময় আমি মাওলা তোরে এত বৃদ্ধ বানায় দিব, তুই এত দুর্বল হয়ে যাবি, ওই সময়ে দুর্বলতার কারণে তুই নামাজ রোজা আমল করতে পারবা না। আল্লাহ কয় সুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন, ওই সময়ে আমি আল্লাহ তোরে অনেক পরিমাণে দুর্বল বানাবো। এটা এক মুফাসসির ব্যাখ্যা করলেন। আরেক মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন
এই বান্দা যখন আমার আল্লাহ এত সুন্দর করে বান্দারে বানালেন, কাজ হবে কি আমার আল্লাহর আদেশগুলো মেনে মেনে চলবে। কিন্তু যদি না মানে একটা পর্যায়ে বান্দার এমন হয়ে যাবে, আল্লাহ পাক যে মায়া করে 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 বান্দাকে বানাইলে আল্লাহর আদেশ যদি না মানে আল্লাহ ওরে জান্নাতের মধ্যে দিবে না। এই মাটির মানুষের আমার মাওলা নিজের হাত দিয়ে অনেক পরিমাণে দামি বানানোর পরেও ও দামি থাকবে না। আমার আল্লাহ তার জাহান্নামের অতল গহ্বরের মধ্যে পাঠাইয়া দিবে। এর মানে আমার আল্লাহ এই বান্দাকে বড় দামি করে বানাইলো, দামি করে বানানোর পরেও জান্নাত দিবে না। ওই ব্যক্তিগুলোকে আমার মাওলা জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। এর মানে কি? এর মানে হলো বান্দাকে আল্লাহ সুন্দর অবয়ব দিয়া বানাইলেন। এক মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা হলো, যদি জুয়ান কাল সর্বাবস্থায় থাকে না, এই বান্দা জুয়ান কাল থেকে একদিন বৃদ্ধ হয়ে যাবে। যেদিন বৃদ্ধ হয়ে যাবে ওদিন তো অনেক কিছুই বান্দা চাইলেই করতে পারবে না। আরেক মুফাসসিরের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ পাক এই বান্দাকে সুন্দর করে বানালেন, তবে বানানোর পরে যদি আল্লাহর কমান্ডগুলো না মানতে পারে আমার মাওলা তখন তারে নিজে আপন বান্দা বলে নিজের কাছে গ্রহণ করে নিবে না, জান্নাত দিবে না, বরং জাহান্নামের মধ্যে বান্দাকে নিক্ষেপ করবে। কথাটা বুঝছেন নি? আল্লাহ পাক বান্দাকে সুন্দর করে বানাইছেন। এটা 3 আয়াতে 4টা কসম খাইয়া আল্লাহ পাক বললেন যে তোরে আমি সুন্দর করে বানাইছি, তবে হ্যাঁ মনে রাখবি এই সুন্দর করে বানানোর পরেও আবার আমি আল্লাহ তোরে বড্ড দুর্বল বানায়া দিব, একবারে হীনদের হীনতম পর্যায়ে পৌঁছায়া দিব। রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন। আল্লাহ পাক বলেন আমি তোকে ফিরিয়ে দিব হীনদের হীনতম পর্যায়ে। তবে মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন আল্লাহ যে ফিরাইয়া দিবেন এই পর্যায়ে, এটা আল্লাহ কোনটা বললেন, কাকে ফিরাইয়া দিবেন, কিভাবে দিবেন? কেউ কেউ বলেন যে আল্লাহ পাক তাকে জুয়ানকালে সৌন্দর্য দিয়েছেন, সুন্দর গঠন দিয়েছেন, কিন্তু একটা সময়ে এমন একটা অবস্থা হয়ে যাবে সে জুয়ানকাল থেকে একদম বয়োবৃদ্ধ হয়ে যাবে। আরেক মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন আল্লাহ পাক চেক করবে যে তাকে যে আমি আল্লাহ এত সুন্দর করে অবয়ব দিলাম, এত সুন্দর করে গঠন দিলাম, এই গঠনের পরে সে কি নামাজ পড়ে কি পড়ে না, রোজা রাখে কি রাখে না, আমি আল্লাহর আদেশগুলো মানে কি মানে না, নেক আমলের লাইনে অগ্রগামী হতে পারে কি পারে না, এটা আমি আল্লাহ বান্দাকে চেক করব, তাকে হীনদের হীনতম পর্যায়ে পৌঁছাবো। মানে যদি মানতে পারে তাহলে তো ভালো, আলা তার জন্য জান্নাত বানাইছি, জান্নাত দিয়া দিব। যদি না মানে তাহলে তাকে এমন পর্যায়ে আমি ফালাইব, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এত দামি করে বানাইছি তখন সে আর দামি থাকবে না, সে আমার কাছে সর্বোচ্চ লেভেলের একদম বেদামি বান্দা হবে, যার বিন্দুমাত্র পরিমাণ দাম আমি মাওলার কাছে থাকবে না। এজন্য মাটির মানুষ অহংকার তো ভুলেও না। মাটির মানুষের কাজ কি? এবার আল্লাহ পাক বলেন যে তাকে জুয়ানকাল দিলাম, হয়তো বৃদ্ধ হওয়ার আগেই জুয়ানকালে এসে আমল করবে। তাকে আমি সুন্দর করে বানাইলাম, সে মৃত্যুবরণের আগে আল্লাহর কমান্ডগুলো মানবে। এবার শুনেন মূল আলাপ, আসফালা সাফিলিন ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন। সকলে একবার করে পড়েন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন মানুষের আমি মাওলা সুন্দর করে বানাইলাম, আবার তার হীনদের হীনতম পর্যায়ে আমি মাওলা বান্দাকে ফিরাইয়া দিব। ইল্লাল্লাযীনা আমানু, তবে হ্যাঁ ওই বান্দাগুলো বুড়া হলেও কোনো অসুবিধা হবে না। বৃদ্ধ যারা হয়ে গেল এরা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও কোনো অসুবিধা নাই। ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত, যারা 1 নম্বরে পরিপূর্ণ ইমানের লাইনে মজবুত হয়ে গেল, ইমানের পরে যারা নেক আমলের লাইনে অগ্রগামী হয়ে গেল, এই 2 গুণে গুণান্বিত যেই বান্দা, এদের জন্য ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন। আল্লাহ পাক বলেন এই বান্দাকে আমি মাওলা এত বড় প্রতিদান দিয়া দিব, যেই প্রতিদানের ব্যাপারে এই বান্দা বিন্দু থেকে বিন্দু মাত্র পরিমাণ চিন্তাও করতে পারবে না। আমি মাওলার প্রতিদান কি পরিমাণ বড় বান্দা শুনে যাও। আল্লাহ পাক বলেন ইল্লাল্লাযীনা আমানু, যেই বান্দাগুলো
এক নম্বরে ঈমান এনে নিজেরে মুমিন বানায়া নিবে। মুমিন বানানোর পরে যেই বান্দাগুলো নেক আমল করবে, এই দুই গুণে গুণান্বিত বান্দার জন্য আমি আল্লাহ এমন একটা প্রতিদান রাখছি, যেই প্রতিদান দুনিয়ার কোনো চক্ষু দেখে নাই, দুনিয়ার কোনো কান শ্রবণ করে নাই, দুনিয়ার কোনো মানুষের অন্তরের মধ্যেও কল্পনা জাগে না। এত সুন্দর করে আমি মাওলা তার জন্য প্রতিদান বানাইছি। আল্লাহ পাক বলেন, আদাতুল ইবাদিয়াস সলিহিন, হে সলে বান্দা, আমি আল্লাহ তোদের জন্য জান্নাতটাকে বানায়া রাখছি, যেই জান্নাত তুই তো চক্ষু দিয়া পুরা জিন্দেগিতে মিলাইয়া দেখলা না, যেই জান্নাতের ব্যাপারে তোর দুই কান দিয়া তুই শ্রবণ করতে পারো নাই, সেই জান্নাতের ব্যাপারে তুই কল্পনাও করতে পারবা না, এত সুন্দর হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক জানায়া দেয়, হে আমার ঈমানওয়ালা বান্দারা, আমি মাওলা তোর জন্য এত সুন্দর জান্নাত বানাইছি। এই জান্নাতটাকে পাওয়ার জন্য তুই যদি দুই গুণে গুণান্বিত হইয়া যাইতে পারো, তাহলে আমি মাওলা ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন, তোদের জন্য এমন একটা আজর, এমন একটা পুরস্কার, এমন একটা প্রতিদান আমি আল্লাহ তোর জন্য বানাবো, যেই প্রতিদানের ব্যাপারে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। হাসরের ময়দানে ঈমানওয়ালা যারা, এরা জান্নাতের মধ্যে যাবে, যারা বেঈমান এরা জান্নাতের মধ্যে যেতে পারবে না। ঈমানের পরে যারা নেক আমল করনেওয়ালা, এদের আমার মাওলা জান্নাত দিয়া দিবে, আর যারা নেক আমল করে নাই এদের আমার মাওলা জান্নাত দিবে না, এদেরকে আল্লাহ পাক জাহান্নামের মধ্যে ঢুকায়া দিবে। আল্লাহ কয়, গোলাম, দুনিয়াবি মানুষের প্রতিদানের মতো আমি মাওলার প্রতিদান না, আমি আল্লাহর আজর, আমি আল্লাহর প্রতিদান এত বড়, ওই প্রতিদানের চাইতে বড় প্রতিদান আর কিছু হতে পারে না। আল্লাহর প্রতিদানের চাইতে পৃথিবীতে আর কোনো বড় প্রতিদান আছে? বলেন, আছে? আল্লাহ কয়, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত, তবে শোন, যারা ঈমান আনছে আর নেক আমল করছে এদের জন্য আল্লাহর কাছে হিসাব ছাড়া বড় প্রতিদান আছে। এত বড় প্রতিদান, এবার মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, একজনে ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহ এদেরকে ফিরিয়ে দিবেন জুয়ানকাল থেকে বৃদ্ধকাল, আরেকজনে ব্যাখ্যা করলেন আল্লাহ পাক এদেরকে সুন্দর করে বানানোর পরেও জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, সুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন। ওই ব্যাখ্যায় এবার হবে ফলাফল। এবার শোনো, জুয়ান কাল তোমার সর্বাবস্থায় থাকবে না, হঠাৎ করে একদিন তুমি বৃদ্ধ হয়ে যাবা, তো বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তখন তো জুয়ান কালের মতো আমল করতে পারো না। আল্লাহ কয়, যদি তুই জুয়ান কালে ঈমান আনতে পারো, জুয়ান কালে যদি আমল করতে পারো, তাহলে ফায়দা কি? ওই যে অবতরণের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যার মধ্যে বলা হয়েছিল যে যারা বৃদ্ধ মানুষ এরা যদি জুয়ান কালে অসুস্থ হওয়ার আগে যদি কোনো আমল করতে পারে, আল্লাহর কাছে এত দামি হবে যে অসুস্থ হওয়ার পরে সে ভালো করে আমল করতে পারে না, নামাজ পড়তে পারে না, রোজা রাখতে পারে না, নেক আমলগুলো করতে পারে না। যদিও পারে না, ওই সময় আল্লাহ পাক না করতে পারলেও সুস্থ অবস্থায় যেই নেকিগুলো তার আমল নামায় জড়ো হয়েছে, আল্লাহ পাক তার আমল নামায় অসুস্থ হওয়ার কারণে আমলগুলো না করতে পারলেও ঠিক তদ্রূপ সেম সেম প্রতিদান তার আমল নামায় দিয়ে দিবে। আরো জোরে পড়েন না সুবহানাল্লাহ, আরেকটু আওয়াজ করে পড়েন না সুবহানাল্লাহ। মিয়া, পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি তো এরকম দেয় না, যেটা আল্লাহ পাক দিলেন। আল্লাহ কয়, এই আজর, এই প্রতিদান, এই পুরস্কার পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি দিবে না। আমি আল্লাহ তোরে এত বড় প্রতিদান দিলাম, ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন। এদের জন্য এক নম্বরে প্রতিদান হলো, জুয়ানকালে আমল কর, বৃদ্ধ হয়ে গেলে না পারলেও ঘরে শুয়ে থাকবা, চেষ্টা করতেছো তো পারতেছো না, গুনালিকা হবে না। জুয়ানকালে আমল কইরা যেই সওয়াব হইছে, বুড়াকালে অসুস্থ হওয়ার পরে আমল না কইরাও একই পরিমাণ সওয়াব আমল নামায় অটো উঠবে। আছে তো দান কাদের ফিরিস্তা আছে না, কিরামান কাতিবিন, দুইজন সম্মানিত লেখক ফিরিস্তা, যিনি ডান কাঁধে আছে, উনি খালি নেক আমল লেখে, আমলের ভালো ভালো আমলগুলো লেখে। এর কাজই এটা, আল্লাহ এর আদেশ দিবে, আমার বান্দা
কষ্ট করে সুস্থ অবস্থায় ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু বানাইয়া ফজর পড়তে পেরেছে, জোহর পড়েছে, আসর পড়েছে, মাগরিব পড়েছে, এশা পড়েছে, কিন্তু এখন অসুস্থতার কারণে পারে না। বান্দার আমল নামায় তুই গুনাহ লিখবি না। এই বাম কাদের ফেরেশতা, গুনাহ লেখা বন্ধ কর। এই ডান কাদের ফেরেশতা, আমি মাওলা ওয়াদাবদ্ধ, আজর দিব, প্রতিদান দিব। এই বান্দার প্রতিদানটা এত বড়, যদিও কোনো ভালো কাজ করতে পারে না, এরপরেও সওয়াব লিখতে থাক, লিখতে থাক, লিখতে থাক। মৃত্যু পর্যন্ত যদি কোনো আমল করতে নাও পারে, আল্লাহ তার আমল নামায় অটোমেটিক সওয়াব উঠায় দেয়। আল্লাহ কি পরিমাণ মায়ার আল্লাহ। এটা এক নম্বরে এক মুফাসসিরের ব্যাখ্যা গেল। এবার দুই নম্বরে যে মুফাসসির ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ পাক তাকে সুন্দর করে বানাইছে, কিন্তু তাকে সে আমল করে নাই, ঈমান আনে নাই, নেক আমল করে নাই। যে করে নাই, আল্লাহ পাক তো বলছেন তার হীনদের হীনতম পর্যায়ে পৌঁছায় দিবে। তবে যদি সুন্দর অবয়ব পাওয়ার পরে ইল্লাল্লাযীনা আমানু, যদি ঈমান আনতে পারে, এরপরে ওয়া আমিলুস সলিহাত, যদি এরপরে নেক আমল করতে পারে, তাহলে এই সুন্দর অবয়ব যেরকম আল্লাহ দিয়েছেন, এর চাইতে আরো অনেক 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 সুন্দর করে বান্দাকে আল্লাহ বানাইয়া হাসরের ময়দানে তাগড়া জুয়ান বানাইয়া আল্লাহ তাআলার প্রতিদান ওই জান্নাতের মধ্যে বান্দাকে ঢুকাইয়া দিবে। এটা হলো দুই মুফাসসিরের দুই ব্যাখ্যা। জুয়ান কালে আমল করছো তো বুড়া কালে না করতে পারলেও হয়ে যাবে। আরেক মুফাসসিরের ব্যাখ্যা, তুমি তোমার সুন্দর দেহ পাওয়ার পরেও ঈমানটাকে মজবুত করে নেক আমল করছো, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত, ঈমান আনছো এক নাম্বার, দুই নম্বরে নেক আমল করেছো, এই দুইটা করার কারণে ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন, তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে একটা প্রতিদান আছে, আর এই প্রতিদানের নাম হলো জান্নাত। ফামা ইউকাযযিবুকা বা'দু বিদ্দীন, এরপরেও কি তুমি আখিরাতকে মিথ্যাচার মনে করবে? এরপরেও কি আল্লাহর দিনকে তুমি মিথ্যাচার করবে? এরপরে কি এতগুলো প্রমাণ দলিল পাওয়ার পরেও এরপরেও কি তুমি নামাজ পড়বে না? এরপরেও কি তুমি রোজা রাখবে না? এরপরেও কি তুমি নেক আমল করবে না? আল্লাহ পাক বান্দাকে জিজ্ঞায়, এই বান্দা, এরপরেও কি তুই মিথ্যাচার করবি? এরপরেও কি নামাজ নাই, রোজা নাই, আমল নাই, নিজের মতো করে একটা খাম খেয়ালি জিন্দেগি তুই গঠন করবি? এরপরেও ফামা ইউকাযযিবুকা বা'দু বিদ্দীন। আল্লাহ পাক বলেন, তোরে সুন্দর করে বানাইলাম, আবার হীনদের হীনতম জায়গায় আমি আল্লাহ পাঠায়া দিব। জুয়ান হলে আবার যখন বুড়া হয়ে যাবা, আমি মাওলা তোরে জুয়ান কালের আমল নামায় যেই আমল জড়ো হয়েছে ওই সওয়াবটা বুড়া কালে আমি মাওলা দিয়া দিব। তবে সুন্দর করে এই অবয়বটা পাওয়ার পরে যদি ঈমান আনতে পারো, আর যদি নেক আমলের লাইনে অগ্রগামী হতে পারো, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত, যদি ঈমান এনে এরপরে ঈমানের পরে নেক আমলের লাইনে অগ্রগামী হও, এই দুই গুণে গুণান্বিত বান্দা তোমার জন্য আমার মাওলা জান্নাতটাকে রেডি করে রাখবে। এবার আল্লাহ কয়, এরপরেও কি তুই আমার মাওলারে আল্লাহ বলে চিনবা না? এরপরেও কি তুই আমার আল্লাহকে চিনে চিনে নেক আমলের লাইনে অগ্রগামী হবা না? ফামা ইউকাযযিবুকা বা'দু বিদ্দীন, এরপরেও কি তুই মিথ্যাচার প্রতিপন্ন করবি? তবে বান্দারে, আমার মাওলার সামনে একদিন তোর দাঁড়াইয়া যাওয়া লাগবে। হাসরের ময়দানে অবশ্যই অবশ্যই তোর দাঁড়ানো লাগবে। ওদিন আমার মাওলা এমন এক বিচারক আমার আল্লাহ হয়ে যাবে। আলাইসাল্লাহু বিআহকামিল হাকিমিন, আমার মাওলা এমন বড় বিচারক হবে, কারো বেলায় কম করবে না, কারো বেলায় বেশিও করবে না। ধনীর বেলায় যা করবে, গরিবের বেলায় আমার মাওলা ওদিন বিচার করবে। আমার আল্লাহ ওদিন বিচারক এমন হবে যে আওয়ামী লীগের বেলায় বিচার বিএনপির বেলায় হবে না, বিএনপির বেলায় বিচার আওয়ামী লীগের বেলায় হবে না, জামাতে ইসলামীর বেলায় বিচার আহলে হাদিসের বেলায় বিচার হবে না। সব মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ সমান সমান বিচারক হয়ে যাবে। হাসরের ময়দানে বান্দা তোমার যাওয়া লাগবে 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 লাগবে। ওই ব্যাপারে তুমি যদি মনে করো আমি ওঠা লাগবে না, আমার মরণ হবে না, তাহলে ভ্রান্ত ধারণা হয়ে যাবে। একটা ঘুড়ি দেখবেন, ওই ঘুড়িটাকে মালিক কত আশা করে সুন্দর করে করে বানাইয়া
ওই ঘুড়িটাকে আসমানের মধ্যে উড়াইয়া দেয়, ঘুড়ি উঠতে থাকে। ওই ঘুড়ি আসমানের মধ্যে এই জায়গায় যায়, ওই জায়গায় যায়, ডানে যায়, বামে যায়, বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় উড়ে। আর মালিক ঘুড়িটাকে উড়াইয়া বারবার বারবার দেখে, এ ঘুড়ি তুই সুন্দর করে আসমানের মধ্যে ওড়ো। মালিক দেখে দেখে নিজের খায়েশটাকে পরিপূর্ণ মিটাইয়া নেয়। মালিক মনে মনে কয়, ঘুড়ি রে যতই উড়ো বিকালবেলা আর উঠতে পারবা না। আমার যখন খায়েশাত মিটে যাবে আমি তোরে টান দিব, আমার হাতের মধ্যে চলে আসা লাগবে। ওই ঘুড়ি আসমানের মধ্যে নিজের মতো করে উড়ে বেড়ায়। মালিক বিকাল বেলা টান দিলে ঘুড়ি মালিকের হাতের মধ্যে চলে আসে। বান্দারে দেখবেন ওই সময় ঘুড়িকে টান দিলে ঘুড়ি একটু দূরে যখন আসলো, যখন কাছাকাছি চলে আসলো, তখন ওই ঘুড়িটা দেখবেন মালিকের হাতে ধরা দিতে যায় না। একবার ডানে যায় আর একবার বামে যায়, এদিক সেদিক ঘুড়িটা দৌড়াইয়া যায়। ওইবার ওই ঘুড়ি মনে মনে কয়, আমার সামর্থ্য থাকলে দূরে পর্যন্ত আমি উড়াইয়া আসমানে নিয়ে যেতাম। তখন যতই চেষ্টা করে ওই ঘুড়ি মালিকের দরবারে ধরা পড়বে কি পড়বে না? পড়বে নি। ওই ঘুড়ি মালিকের দরবারে ধরা পড়বে। আল্লাহ কয়, হে গোলাম, আমি তোরে সুন্দর করে বানাইছি, এই দুনিয়া আমি মাওলা তোরে দিয়া দিলাম পরীক্ষার জায়গা। তুই যদি ঈমান এনে নাও আর নেক আমলের লাইনে যদি বান্দা তুই অগ্রগামী হয়ে যাও, তাহলে আমি মাওলা তোরে প্রতিদান হিসাবে জান্নাত দিয়া দিব। আমি মাওলা একদিন তোকে টাইনা টাইনা আমি মাওলার দরবারে নিয়ে আসব। মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান নুখরা। মাটি থেকে বানাইছি, ওই মাটির মধ্যেই বান্দা তোর আবার চলে যাওয়া লাগবে। আবার ওই কবর থেকে আমি আল্লাহ আবার তোরে তারাতান নুখরা উঠায় ফেলবো। আমি মাওলার দরবারে হাকিম হইয়া, বিচারক হইয়া তোর জবাব দেওয়া লাগবে। মিজানের দাড়ি পাল্লা তোর জন্য আমি মাওলা ব্যবস্থা করব। তোর আমলের পাল্লা যদি ভারী হয়ে যায়, আমি মাওলা তুই বিজলির আকারে পার হয়ে জান্নাতে যেতে পারবা। আর যদি তোর নেক আমলের পাল্লা যদি ভারী না হয়, তোর যদি বদ আমলের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, আমি মাওলা তোরে প্রতিদান হিসাবে জান্নাত দিব না, ওই জাহান্নামে আমি মাওলা তোরে নিক্ষেপ করব। এই বান্দারা, এই আজকের এই মাহফিল থেকে তালিম নিয়া নিয়া বাড়ি যাবা, যে আজকে আমি যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক আমারে সুন্দর করে বানাইলেন। আল্লাহ তো পারতেন অন্য মাখলুকের ব্যাপারে আল্লাহ বলার জন্য। আল্লাহ বলে নাই, আমারে আল্লাহ চোখ দিয়া দিলেন, নাক দিয়া দিলেন, আল্লাহ কান দিয়া দিলেন, আল্লাহ মাথা দিয়া দিলেন, আল্লাহ বিচার করার মতো একটা শক্তি আমার ভিতরে দিয়া দিলেন, আল্লাহ দুইটা হাত আমারে দিয়া দিলেন, আল্লাহ দুইটা পা আমারে দিয়া দিলেন। আমি এত জিনিস পাইয়া আমার আল্লাহরে কেন বলে বলে থাকবো? আজকে থেকে নিয়ত করব নিজের ঈমানটাকে পরিপূর্ণ মজবুত বানায়া নিব, নেক আমলের লাইনে নিজের পরিপূর্ণ অগ্রগামী বানায়া ফেলবো। আর চলার পথে সাহাবায়ে কেরামদেরকে এমন নমুনা বানাবো, যেই সাহাবায়ে কেরামেরা এরা দ্বীনি লাইনে ঈমানটারে এত পরিমাণ মজবুত বানাইলো, যারা ঈমানের পরে নেক আমলের লাইনে পর্যন্ত অগ্রগামী হয়ে গেল। আবু বকর আর ওমর দুইজনই জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়া গেল। আবু বকর জান্নাতি, নবীও জানায়া দিলেন আমার ওমর জান্নাতি। আবু বকর ফিল জান্নাহ, ওমরও ফিল জান্নাহ। তারা দুনিয়ায় থাকতেই জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়া গেলেন। এরপরেও এরা দানের লাইনে, দ্বীনি লাইনে কি পরিমাণ অগ্রগামী হয়ে যায়। আবু বকর আর ওমর তাবুকের যুদ্ধের সময় নবী আমার যখন বললেন, এই সাহাবীরা, মুসলমানদের এই দুর্দিনে যদি কেউ একটা টাকা দাও, তাহলে একটা টাকা দান করার বদৌলতে আমার মাওলা জান্নাত দিয়া দিবে। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম দান আনার জন্য দৌড়ায়। আবু বকর তার বাড়ি যায়, ওমরে ফারুক তার বাড়ি রওনা হয়ে যায়।
আমাদের দান আনা লাগবে। এই চিন্তা নিয়ে এরা সব সাহাবীরা দৌড়াইয়া যায়। একটা পর্যায়ে সবাই যখন সবার ঘর থেকে মাল নিয়ে নবীর দরবারে হাজির হয়ে গেল, নবীর সামনে আসার পরে নবী ওমরে ফারুকে আজমের জিগায়, হে ওমর, তুমি তাবুকের যুদ্ধের জন্য ঘরের মধ্যে কি রেখে আসলা, আর তাবুকের জন্য কি নিয়ে আসলা জানাও না? ওমরে ফারুক মনে মনে চিন্তা করে, আমি আমার ভাই আবু বকরের দ্বীনি লাইনে একটা বারের জন্য আমি পিছে ফেলাইতে পারি নাই। আজকে ওমরে ফারুক চিন্তা করে, আবু বকরকে আমি দ্বীনি লাইনে পেছনে ফেলাইয়া আমি প্রথম হয়ে যাব। ওমরে ফারুক ডেকে বলে, ও পয়গম্বর, তাবুকের যুদ্ধের জন্য আমি ঘরের মধ্যে আমি অর্ধেক মাল রেখে আসছি, আর অর্ধেক মাল নিয়ে নবী দরবারে হাজির হয়ে গেলাম। নবী আমার বলে, সাধুবাদ। হ্যাঁ ওমর, আমি তোমাকে সাধুবাদ জানাইলাম, তোমার জন্য দোয়া করলাম, তোমার রিজিকের জন্য দোয়া করে দিলাম। আল্লাহ পাক যাতে তোমার রিজিকের মধ্যে বরকত বাড়ায়া দেয়। এবার নবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে, হে আমার সাহাবী আবু বকর, তুমি আমারে জানাও, ওই তাবুকের যুদ্ধের জন্য তুমি কি নিয়ে আসলা, আর কি ঘরের মধ্যে রেখে আসলা? আবু বকর বলে, নবী গো, আমি আপনার দরবারে আসছি কি নিয়ে জানেননি? আমার ঘরে আমি গেছি, আমার বিবির কাছে যায় আমি বললাম, বিবি রে, নবী বলেছে তাবুক যুদ্ধে যদি একটা টাকা কেউ দিয়া দেয়, আল্লাহ নাকি তারে মায়া করে জান্নাতে ঢুকায়া দিবে। যা ঘরে আছে দাও, এগুলা নিয়ে নবীর দরবারে চলে যাব। নবী গো, আমি আমার বিবির থেকে নিয়ে ঘরের মধ্যে যাইয়া যা মাল ছিল সব মালগুলোরে বুঝাই ঘরে লইয়া আমি দৌড়াইয়া আপনার দরবারে চলে আসছি। আমার ঘরের মধ্যে এখন আর কোনো মাল নাই, কোনো কিছু নাই। আল্লাহ এবং রাসূল ছাড়া আমার ঘরে আর অবশিষ্ট কিছু না, আমার আর কিছু নাই। আবু বকর ঘর থেকে সব কিছু নিয়ে আসলেন। ওমরে ফারুকে আজম অর্ধেক রেখে আসলেন, অর্ধেক নিয়ে চলে আসলেন। নবী আবু বকরের দিকে তাকাইয়া চোখের পানি ফালায়া নবী কান্না করে, নবী দোয়া করে দেয়, বকর রে, তোর জন্য দোয়া করে দিলাম, আল্লাহ পাক তোমার রিজিকের মধ্যে বরকত বাড়ায়া দিবে। আবু বকর জান্নাতি, ওমর জান্নাতি হওয়ার পরে এরা আমল বাদ দেয় না, দ্বীনি লাইনে প্রতিযোগিতা এরা বাদ দেয় না। কুমিল্লার মুসলমানেরা আজকের এই মাহফিল থেকে তালিম নিয়ে বাড়ি যাব। যতদিন দুনিয়ায় বাঁচবো আমরা চলার পথে 5 বেলার নামাজ বাদ দিব না, রোজা ছাড়বো না, নেক আমল ছাড়বো না। দ্বীনি লাইনে সবাই একজনে আর একজনে অগ্রগামী হয়ে যাব। দ্বীনি লাইনে প্রতিযোগিতা করব, ঈমানওয়ালা হয়ে যাব। 2 নম্বরে আমেলে সালেহ আমি নিজেরে বানায়া ফেলবো। কারা কারা পারবেন এই মসজিদে আল্লাহকে দেখানোর জন্য 2টা হাত তুলে আমার আল্লাহকে দেখায়া দিন। ও দয়ার মালিক, কুদরতের নজর দিয়া তাকায়া দেখো আল্লাহ, এই মসজিদ তোমার পবিত্র জায়গা। আয় আল্লাহ, এই মসজিদের মধ্যে তোমার বান্দারা 2টা হাত বাড়াইলো, আমাদের সবাইকে তুমি পরিপূর্ণ খাঁটি মুমিন বানায়া দাও। আমাদের সবাইকে ইমানের পরে নেক আমলের লাইনে অগ্রগামী বানায়া দাও। আয় আল্লাহ, আমাদের জুয়ান কালে ওই সময়টাকে নেক আমলের মাধ্যমে পাস করার তৌফিক দিয়া দাও। আয় আল্লাহ, বৃদ্ধ হয়ে গেলে আমরা যাতে করে ঘরের মধ্যে শুয়ে থেকেও যদি ইচ্ছা করেও নামাজ আদায় করতে না পারি, আমাদের জুয়ান কালের আমলের বিনিময়ে আমাদের বৃদ্ধ বয়স আমাদের আমল নামায় ওই আমল তুমি উঠাইয়া দিও রে আল্লাহ। আয় আল্লাহ, ওই পরিমাণ আমলওয়ালা জুয়ান কালে তুমি আমাদের বানাইয়া দাও। আয় আল্লাহ, প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে হিদায়াত নামক দৌলত তুমি দিয়া দাও, পড়েন আমিন। আরো জোরে পড়েন, আরো জোরে পড়ি আমিন। আজকে থেকে ওয়াদা করব, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন। ঈমান আর নেক আমলের লাইনে নিজেকে অগ্রগামী করব, যাতে করে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম লেভেলের প্রতিদান আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি। আর এই প্রতিদান
দুইটা প্রতিদান, একটা হলো হাসরের ময়দানে জান্নাত, আর একটা প্রতিদান হলো জুয়ানকালে আমল করলে বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসে থাইকাও অটোমেটিক আমল নামায় সওয়াব। এই দুইটা আজর, দুইটা প্রতিদান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা যাতে গ্রহণ করতে পারি, ওই পরিমাণ নেক আমল নিজে করব, নিজের নেক আমলের লাইনে অগ্রগামী বানাবো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সূরাত তিন থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করে বাড়িতে গিয়ে বাস্তব জীবনে আমল করার তৌফিক দান করেন। আরো জোরে পড়ে না আমিন। এশার আজান হবে, দোয়া করবেন। ইন ফিউচারে আসলে আবার ভালো করে রাত 10টার পরে যে বয়ান